Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about a new lesson in history, that is ninth chapter, Freedom Struggle in Tamil Nadu. So, in the previous lessons and previous chapters, we discussed about how in all India level freedom struggle happened throughout India. So, in this lesson, we are going to discuss about particularly the freedom movement, freedom struggle, what happened in Tamil Nadu. So, freedom struggle or freedom fighters in Tamil Nadu, what they did, what is their contribution for the success of India's freedom. So, that is the thing which we are going to discuss in this lesson. So, that is known as freedom struggle in Tamil Nadu. So, in this lesson, we have a introduction of this lesson. Early nationalist stirrings in Tamil Nadu. So, stirrings is nothing but a strong emotion among the Tamil Nadu peoples. So, they are keen to have freedom of their own state and own country. That is known as stirrings. Strong emotion among the Tamil Nadu people to get freedom. That is known as early nationalist stirrings in Tamil Nadu. So under this topic, there is an association was formed. Under this association, many of the INC leaders and some of the Indian and Tamil Nadu leaders were produced through this Madras Native Association. So next concept is Swadeshi movement. So Swadeshi movement that spreaded across India. So particularly, what is the response in Tamil Nadu? That and all we will discuss in this Swadeshi movement concept. So along with that, Annie Peasant Bala Gangadhar Tilak started home rule movement. Sorry. So and the next concept is non-Brahmin movement and the challenge to Congress. So non-Brahmin movement is nothing but non-Brahmin population or non-Brahmin peoples. They started challenging against the Indian National Congress. That is known as non-Brahmin movement and the challenge to Congress. So next is non-cooperation movement. So non-cooperation movement which took place in the all India level. So how it happened or how it gave result or outcome in Tamil Nadu particularly. So what are the non-cooperation activities which were done by Tamil Nadu people for getting freedom struggle against the British India? So next is a civil disobedience movement. So civil disobedience movement is nothing but people started not obeying or not following the rules and regulations which were formed by British East India Company and Europeans or Britishers. So these are the concepts which is coming under in the following sessions and videos. So this will we will go one by moving forward of this session. So in the early times in Tamil Nadu, not only in Tamil Nadu and in all India level, so many of the Indian people and Indian leaders were fighting and resisting against the colonial rule. So colonial rule is nothing but sovereign ruling or dominating rule of Britishers. That is known as colonial rule. As early as the 18th century, so it is nothing but in the early of the or late of the 18th century, Palayakaras they were strongly fighting against the Britishers. So at one stage, the Britishers they stopped and they dominated or they deposed or opposed the Palayakaras. They controlled English. They opposed and suppressed the Palayakaras in the Tamil Nadu state or Tamil Nadu region. So after the defeat of Palayakaras by English or Europeans in Tamil Nadu, that resulted in there is a
Indian sepoys and officers in Velur fort against the Britishers protesting the British army. So in the British army, there are Indian sepoys and Indian officers. So defeat of Palekaras that led to many of the Indian sepoys and officers. They are protesting against the British army services, especially in Velur Fort in 1806. So that led to in many of the army groups in South India, many sepoys and officers were started resisting and fighting against the British army service or defense. So finally, this led to what happened. So many of the middle class people or high class people in India, they started getting the Western education which was introduced in India by the Britishers in India to get more educated and well trained personals for their government services and other official works. So that led to so many of the Indian middle class peoples they got the knowledge of Western education and Western ideas. So with that Western education ideas, some of the middle class leaders they turned out as a Indian freedom fighters through the constitutional path. ஸோ ஸோ தமிழ்நாட்டில் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா பாளையக்காரர்கள் என்ற ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள். ஸோ அந்தந்த ரீஜனில் வாழ்ந்த சின்ன சின்ன டொமைனில் வாழ்ந்த சின்ன சின்ன ராஜாக்கள் அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அப்படி ஃபைட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பிரிட்டிஷர்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணி அவங்களுடைய பவரை நிலைநிறுத்துறாங்க. ஸோ நிலைநிறுத்தினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த டிஃபிட்டுக்கு காரணமாக இருந்த பிரிட்டிஷர்ஸ் அகேன்ஸ்டாக என்ன பண்ணுறாங்க இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் சில பேர் வந்து சோல்ஜர்ஸு ஆஃபீஸர்ஸ் எல்லாமே பிரிட்டிஷ் ஆர்மியில் ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ வேலூர் ஃபோர்ட் எதிரில் 1806 நிறைய பேர் பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ உங்கள் இதில் நாங்கள் சர்வீஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரட்சி நிறைய வெடிக்க ஆரம்பிச்சிது. ஸோ இதனை அடுத்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் வந்து பிரிட்டிஷர்ஸ் மூலியமாக இந்தியாவுக்குள்ளே பரவ ஆரம்பிச்சிது. ஸோ அதனால் அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த மிடில் கிளாஸ் அண்ட் ஹை கிளாஸ் பீப்புள்ஸ் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் இருந்த சில முக்கியமான ஆளுங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷன் ஐடியாஸை படித்து கற்றுக்கிட்டு ஸ்கூல் காலேஜ் லைஃப் கற்றுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ இந்த பிரிட்டிஷர்ஸை வந்து ப்ராப்பராக நம்ம சட்ட ரீதியாக வந்து அவங்களை ஃபேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு புரட்சியில் இறங்குறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ட்ரொடக்ஷன் ஆஃப் திஸ் லெசன். ஸோ நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எர்லி நேஷ்னலிஸ்ட் ஸ்டிரிங்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ எர்லி ஸ்டிரிங்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ராங் எமோஷன். ஸோ ஒவ்வொரு தமிழ் குடிமகனுடைய மனசுலையும் மூளையிலையும் கண்டிப்பாக நம்ம சுதந்திரம் வாங்கி ஆகணுன்ற ஒரு விஷயம் வந்து மிகவும் ஆழமாக பதிஞ்சிடுச்சு. ஸோ அதனால் மெட்ராஸில் என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த அசோசியேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அளவில் பொதுமக்களை வந்து ஃப்ரீடம்காக தூண்டி விடுற ஒரு இயக்கமாக இருந்தது. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான ஆள் தமிழ்நாட்டில் யார் யார் இருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காசுலு, லக்ஷ்மி நாராசு, ஸ்ரீனிவாசனார். ஸோ இந்த அசோசியேஷனில் இவங்கெல்லாம் முக்கியமான ஆளுங்க. ஃபஸ்ட்டு இந்த அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் பார்த்தீங்கன்னா மெர்ச்சன்ட்ஸால் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது. ஸோ இது மெயினாக அவங்க எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸை வந்து குறைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு குறிக்கோளை வச்சு அந்த அசோசியேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. அது காலப்போக்கில் கடைசியில் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிளுக்காக ஃபைட் பண்ணுற ஒரு அசோசியேஷனாக மாறிடுச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷர்ஸ் வந்து நிறையா பெசன்ஸு ஃபார்மர்ஸ் எல்லாருக்கும் வந்து ரெவன்யூ பேமெண்ட்டு டேக்ஸ் பேமெண்ட் அதிகமாக போட்டு வரிகள் அதிகமாக கலெக்ட் பண்ண அதை எதிர்த்து போராடுறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட இந்த அமைப்பு தான். ஸோ காலப்போக்கில் என்னாச்சு இது வந்து ஒரு பேஸ்மெண்ட் ஆகிடுச்சு. என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் மற்றும் இந்திய அளவில் இருக்க முக்கியமான எல்லா தலைவர்களுக்கும் இந்த இடங்கள்லேருந்து அவங்களுடைய சுதந்திர போராட்டம் யுக்திகளையும் அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்ஸு ப்ளஸ் வந்து எப்படி நம்ம நாட்டை சுதந்திரத்தை கொண்டு போகலான்ற விஷயங்கள் இந்த இடம் வந்து கற்றுக் கொடுக்குற ஒரு ட்ரெயின் பண்ணுற இடமா ஆயிடுச்சு இந்த மெட்ராஸ் நேட்டிவ் அசோசியேஷன்.
ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிகினிங்ஸ் ஆஃப் நேஷனலிஸ்ட் ப்ரெஸ். ஸோ தி இந்து அண்ட் சுதேஷி மித்தன். ஸோ தி இந்து அண்ட் சுதேஷி மித்தன் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த ஜி சுப்பிரமணியம் என்றால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு நாளிதழ் தான் சுதேசி மித்ரன் இன் 1891. அதுக்கப்புறம் 1899 அது தினசரி நாளிதழ் தான் மாற்றப்பட்டது. ஸோ முத்துசாமின்றவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஜட்ஜ் ஆஃப் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டை அப்பாயின்ட் பண்ணுறாங்க 1877. ஸோ அந்த மெட்ராஸ் பிரசிடென்சி மெட்ராஸ் ப்ராவின்ஸில் இருந்த பத்திரிகையாளர்கள் பத்திரிகை நிறுவனங்கள் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு சப்போர்ட் பண்ணுது. ஸோ எப்படி நீங்கள் வந்து ஒரு தமிழ் ஆளை ஒரு இந்திய குடிமகனை நீங்கள் வந்து ஹைகோர்ட் ஜட்ஜாக நீங்கள் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எல்லா பத்திரிகையுமே பிரிட்டிஷர்ஸ்க்கு ஃபேவராக சப்போர்ட் பண்ணியிருந்தனால ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் இருந்த படித்த யூத்து படித்தவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸோ ஒட்டுமொத்தமாக யூரோப்பியன்ஸை எதிர்த்து போராடணும் அப்படின்ற ஒரு சுச்சுவேஷன் உருவாகிறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி டைமில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வீரராகவாச்சாரியார், ஜி சுப்பிரமணியம் இவங்க என்ன பண்ண இவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து மற்ற இன்னும் ஒரு 4 பேர் சேர்த்து இவங்க ஒரு புதுசாக ஒரு 4 பேர்லாம் நியூஸ் பேப்பர்ஸ் மீடியா பேம்ப்ளெட்ஸ் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்க சுதந்திர போராட்ட விஷயங்களை பரப்ப செய்கிறாங்க. ஸோ அதுவும் மெயினாக எந்தெந்த பத்திரிகைகள் பார்த்தீங்கன்னா சுதேஷி மித்ரன் அண்ட் தி இந்து. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெட்ராஸ் மகாஜன் சபா. ஸோ மெட்ராஸ் மகாஜன் சபா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவில் சவுத் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா லெவலில் இது வந்து முக்கியமான ஒரு ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஒரு சுதந்திர போராட்டத்துக்கு ஒரு லீடர் உருவாகிறார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன் சபா மூலியமாக தான் என்ன பண்ணுவோம் அங்கே வந்து ட்ரைனிங் எடுத்துக்கிட்டு மக்களை எப்படி தயார்படுத்தணும் நம்ம போராட்டத்துக்காக சுதந்திரத்துக்காக இந்த இடத்துல இருந்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரைனிங் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் மெட்ராஸ் மகாஜன சபா. So it was started in 16th May 1884 by Veeraragavachari, Anandacharlu, Rangayya and few others. ஸோ இந்த அமைப்போடைய ஃபர்ஸ்ட் பிரசிடென்ட் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரங்கையா. ஸோ ஆனந்தச்சார்லு பார்த்தீங்கன்னா செக்ரட்டரி ஆஃப் திஸ் மெட்ராஸ் மகாஜன் சபா. ஸோ மற்ற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே இருந்தாங்க. ஸோ வாரத்துக்கு ஒரு தடவை இல்லை மாதத்துக்கு ஒரு தடவை இதில் இருக்கிற மெம்பர்ஸ் எல்லாமே மீட் பண்ணி ஸோ அவங்களுடைய முக்கியமான விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ முக்கியமாக இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன் சபாவோட முக்கிய டிமாண்டு முக்கியமான எய்ம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிவில் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் வந்து இங்கிலாந்துலேயும் நடக்குது, இந்தியாவிலையும் அதே டைமில் நடக்கணும். அதுதான் அவங்களுடைய முக்கியமான டிமாண்டு. ஸோ இந்த அமைப்போட முக்கியமான டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் இங்கிலாண்டில் நடக்குது, அதே டைமில் ஒரே நேரத்தில் இந்தியாவிலையும் சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் நடக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்களுடைய டிமாண்டு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலை அதை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கணும், அதை வந்து கலைக்கணும் அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ இந்த பிரிட்டிஷோடைய சிவில் அண்ட் மிலிட்ரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதிகமாக ஆகிறதுனால இந்தியா மக்கள்கிட்ட இருந்து அதிகமாக டேக்ஸ் வாங்குறாங்க, வரி வாங்கினால அதையும் குறைக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்க முக்கியமான டிமாண்டு. ஸோ அடுத்த டிமாண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேக்ஸ். ஸோ தமிழ் மக்கள் இந்திய மக்கள் மேலே செலுத்தப்படுற வரிகளை குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி 3-4 கொள்கைகளை வச்சு உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த மெட்ராஸ் மகாஜன் சபா. ஸோ மாட்ரேட் ஃபேஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்ட்டிஷன் ஆஃப் பெங்காலை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் சில லீடர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பொது கூட்டங்கள் அதுக்கப்புறம் லோக்கல் லாங்குவேஜில் என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ நம்ம நாட்டுடைய ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள் எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ணலாம் அப்படின்ற விஷயங்களை எந்த ஒரு பிரச்சனைகளும் போராட்டங்களும் அமைதியான வழியில் பண்ணுறவங்க அவங்க எல்லாமே பார்த்தா மாட்ரேட்ஸ். ஸோ அதில் யாரை முக்கியமாக வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு லெவலில் சிவசாமி, கிருஷ்ணசாமி, ஸ்ரீனிவாச சாஸ்திரி, வெங்கட்ராமனார், நடேசன், மாதவராவ், சுப்பிரமணியனார். ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த மாட்ரேட்ஸு, மிதவாதிகள், எந்த ஒரு புரட்சி போராட்டங்களில் இறங்காமல் அமைதியான வழிகளை சுதந்திரத்தை எப்படி அடையலான்ற விஷயங்களை பின்பற்றுறவங்க. they are called as moderates. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வதேசி மூமெண்ட். ஸோ பெங்காலில் 1905 ஸ்வதேசி மூமெண்ட் அண்டு சேஞ்ச் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் ஃபார் ஃப்ரீடம். ஸோ 1905 பெங்காலில் 2ஆக பிரிக்கப்படுது. ஸோ அது பிரிக்கப்பட்டதில் என்ன விளைவு ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த சுதேசி மூமெண்ட்ற கான்செப்ட் வெடிக்குது. ஸோ இந்தியா மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டுக்குள்ளேயும் சுதேசி மூமெண்ட்ன்ற கான்செப்ட் வெடிக்குது. அப்படி அது என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இருக்கிற ஃபாரின் குட்ஸை
எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சிருங்க. பைகாட் ஃபாரின் குட்ஸ், ப்ரொமோட் சுதேசி என்டர்பிரைஸ். ஸோ உள்ளூர் வியாபாரிகள் உள்ளூர் துணிகளை பயன்படுத்துங்க, உள்ளூர் பொருட்களை பயன்படுத்துங்க, வெளிநாட்டு பொருட்களை அறவே ஒழிச்சு கட்டுங்க அப்படின்றது தான் இந்த சுதேசி இயக்கத்தோடைய முக்கியமான கொள்கை. ஸோ தமிழ்நாட்டில் இந்த விஷயத்துக்கு யாரை சப்போர்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக விஓ சிதம்பரம், கப்பலோட்டிய தமிழன், அப்புறம் வந்து சக்கராயர், சுப்பிரமணிய பாரதி, சுரேந்திரநாத் ஆர்யா. ஸோ இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து முக்கியமான இந்த சுதேசி இயக்கத்தை மற்ற தமிழகம் மற்றும் மற்ற எல்லா இடங்களுக்கும் மிக சிறப்பாக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. ஸோ சுப்பிரமணிய பாரதி பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய பொயட்டு சாங்ஸ் மூலிமா மக்கள் மனசில் மிகவும் ஒரு இந்த தேசப்பற்ற தூண்டி விட ஆரம்பித்தார். ஸோ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா காலப்போக்கில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து இங்கே சுதந்திர போராட்டம் அதிகமாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் நம்ம சுப்பிரமணியம் பாரதியார், விஓ சிதம்பரம் வந்து நிறைய பங்களிச்சாங்க. ஸோ அடுத்தது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி. ஸோ விஓ சிதம்பரம் தலைமையில் தூத்துக்குடியிலிருந்து வெள்ளையர்களுக்கு எதிராக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு கம்பெனி தான், கப்பல் தான் சுதேசி ஸ்டீம் நேவிகேஷன் கம்பெனி. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவர் வந்து கொலம்போ தூத்துக்குடிக்கு கப்பலை நிறுவனார். ஸோ அதுக்கப்புறம் நிறைய விஷயங்கள் அவர் ஃபெயிலியர் ஆனாலும் அவர் தொடர்ச்சியாக அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டுக்காகவும் இந்த உள்நாட்டு பொருட்களை பயன்படுத்துகின்ற விஷயங்களை சிறப்பாக செயல்பட்டு காலப்போக்கில் அவர் உயிரிழந்துட்டார். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி அப்ரைசிங்ஸ். ஸோ திருநெல்வேலி அப்ரைசிங்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரமணிய சிவா என்ன பண்ணுறாருன்னா தூத்துக்குடியில் இருக்கிற மில் ஒர்க்கர்ஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. கூடவே விஓ சிதம்பரமும் ஜாயின் பண்ணிட்டு ஒரு முக்கியமான ஸ்ட்ரைக்கை யூரோப்பியன் கோரல் மில்ஸ். ஸோ யூரோப்பியன் கோரல் மில்ஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தீங்கன்னா கடல்வாழ் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு மில், அது பொருள் உற்பத்தி செய்யப்படுற இடம். அது அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த யூரோப்பியன்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்ம சுப்பிரமணிய சிவாவும் விஓ சிதம்பரம் ஜாயின் பண்ணி ஒரு புரட்சியை உண்டு பண்ணுறாங்க திருநெல்வேலியில் 1908. தட் இஸ் நோன் அஸ் திருநெல்வேலி அப்ரைசிங். ஸோ இந்த ரெண்டு லீடர் பார்த்தீங்கன்னா இதனால் இமீடியட்டாக என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள கைது பண்ணி வெள்ளையர்கள் அவங்கள ஜெயிலில் போட்டாங்க. ஸோ செடிஷன்னா மீனிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பவராக இருக்கிற ஒரு அத்தாரிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறது தான் செடிஷன். ஸோ ரிகரஸாக என்ன பண்ணலாம், இருக்கிற விஓ சிதம்பரத்தையும் சுப்பிரமணிய சிவா ரெண்டு பேரையும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டு ரொம்ப சிவியரான பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க உயிர் போகிற அளவுக்கு என்ன கொடுமைகள் பண்ணி அவங்கள கொல்ல முடியுமோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் ஆங்கிலேயர்கள் பண்ணாங்க. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரை அரெஸ்ட் பண்ணது சுற்றி இருக்கிற திருநெல்வேலி மற்றும் அதனை சேர்ந்த எல்லா பகுதிகள்லையும் நிறைய பேர் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா போலீஸை எதிர்த்தோ போலீஸுக்கும் பொதுமக்களுக்கும் தாக்குதல் நிறைய நடக்க ஆரம்பிச்சது. ஸோ அதில் அடுத்து என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பிரிட்டிஷ்க்கும் திருநெல்வேலி பொதுமக்களுக்கு இடையிலான மிகப்பெரிய ஒரு கலவரம் உண்டாச்சு. ஸோ அதில் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஜி சுப்பிரமணியம், எத்திராஜ், சுரேந்திரன் ஆர்யா இவங்க எல்லாரையும் வெள்ளையர்கள் அரெஸ்ட் பண்ணி அவங்கள கைதும் பண்ணி அவங்கள ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த ஜெயிலில் அடைக்கப்பட்டவங்களை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்காக ஸோ சுப்பிரமணிய பாரதி சில பேர் அவர் கூட சேர்ந்து எல்லாம் என்ன பண்ணாங்க, ஜெயிலிருந்து தப்பிச்சு மட்டும் இல்லாமல் அந்த போராட்டத்திலேருந்து வெள்ளையர்களால் தேடப்பட்ட சில கைதிகள், சில முக்கியமான ஆளுகள் எல்லாருமே இந்திய போராட்ட தலைவர்கள். ஸோ அங்கேருந்து என்ன பண்ணால் பாண்டிச்சேரிக்கு எஸ்கேப் ஆகி பாண்டிச்சேரியில் வந்து செட்டில் ஆனாங்க. ஸோ அதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா அரவிந்த கோஷ், விவி சுப்பிரமணியர் இவங்க எல்லாமே நம்ம சுப்பிரமணிய பாரதியை தொடர்ந்து பின்பற்றி எல்லாமே வந்து தஞ்சம் புகுந்தாங்க புதுச்சேரியில். ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸ் இன் தமிழ்நாடு. ஸோ ரெவல்யூஷனரி ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே நடக்கிற எல்லா போராட்டங்களும் இளைஞர்கள் மற்றும் குழந்தைகள்லேருந்து எல்லாமே ஒரு பக்கம் புரட்சி போராட்டங்களில் வெடிச்சுக்கிட்டே இருக்குது, நாட்டுப்பட்டு தேசப்பட்டு அதிகமானதில். ஸோ அங்கே இருக்கிறவங்க எல்லாருமே தப்பிச்சு ஒரு மிகவும் சேஃபான இருக்கிற இடம் அப்படின்னு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு பக்கத்தில். ஸோ பாண்டிச்சேரி வந்து தமிழ்நாடு ரெவல்யூஷனிஸ்ட் மட்டும் இல்லாமல் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்க எல்லா எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட்டு ரெவல்யூஷனரிஸ் எல்லாருக்குமே ஒரு சேஃபான இடம், சேஃபான ஹேவன் எப்படின்னு எந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரி தான். ஸோ அங்கேருந்து தப்பிச்சு எல்லாமே வந்து நம்ம பாண்டிச்சேரியில் தான்
ஸ்டே பண்ணி செட்டில் ஆனாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த விவி சுப்பிரமணியர், டிஎஸ்எஸ் ராஜன் இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி அங்கேருந்து தப்பிச்சு வந்து இங்கே தஞ்சம் புகுந்த முக்கியமான லீடர்கள். ஸோ இந்த ரெவல்யூஷனரிஸ் எல்லாமே அதுலேயும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான சில எழுத்தாளர்கள் இருந்தாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எழுதின சில பத்திரிகைகள் விஜயா, சூரியோதயம் இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் பரவ ஆரம்பித்து மக்கள் மத்தியில் ஒரு சுதந்திர போராட்டம் மிகப்பெரிய அளவில் வெடிக்க ஆரம்பித்து மக்கள் வந்து சுதந்திரத்துக்காக போராட ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ அடுத்தது என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட். ஸோ அன்னி பெசன்ட் அண்ட் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட். ஸோ அன்னி பெசன்ட் என்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க சொந்த நாடு அயர்லாண்டு. ஸோ அங்கேருந்து அவங்க மற்ற எல்லா நாடுகளுக்கும் இந்த பெண்கள் அப்புறம் மத சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும்போது ஸோ இந்தியாவுக்குள்ளே ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார் நடக்கும்போது என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1914 அந்த டைம் அந்த காலகட்டங்களில் ஸோ இவங்க அங்கேருந்து என்ன பண்ணுறாங்க, இந்தியாவுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க இந்த புத்திசம் மற்ற வேறு சில மதங்களை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்காகவும் அங்கேருந்து இங்கே வந்து பாலகங்காதர் திலக்கு கூட சேர்ந்து தியோசபிக்கல் சொசைட்டின்னு ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணி அது கூடவே அந்த மூமெண்ட்டை ஹோம் ரூல் மூமெண்ட்டாகவும் மாற்றி ஸோ பிரிட்டிஷ் அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ணுறாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் ஹோம் ரூல் மூமெண்ட். ஸோ அவங்க கூட யாரெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அன்னி பெசன்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஎஸ் அருண்டேல், பிபி வாடியா, சிபி ராமசாமி இவங்க எல்லாமே அன்னி பெசன்ட் சப்போர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ அவங்க வந்து அவங்களுடைய கொள்கைகள் மற்றும் சுதந்திர போராட்டங்களை வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க, எந்த விஷயம் எதன் மூலிமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமன்வெல்த், நியூ இந்தியா அண்ட் காமன்வெல்த் என்ற ஒரு நியூஸ் பேப்பர் மூலிமா தான் அவங்களுடைய கொள்கைகளை ஒட்டுமொத்தமாக எல்லா மக்களுக்கும் போய் சேர மாதிரி இந்த நாளிதழ் மூலிமா ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. ஸோ இதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னி பெசன்ட் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு ஃபைனை போட்டு இந்த பிரிட்டிஷ் ஈஸ்ட் இந்தியா வெள்ளையர்கள் ஃபைன் போட்டு அவங்ககிட்ட பணமும் வசூலிக்க ஆரம்பித்தாங்க. ஸோ இதனால் காலப்போக்கில் அவங்களுடைய ஃப்ரீடம் ஸ்ட்ரகிள், ஃப்ரீடம் ஃபைட் இந்த விஷயம் வந்து மக்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய புரட்சியை தூண்டி விட்டுருச்சு அவங்களுடைய எழுத்து மூலியமாகவும் அவங்களுடைய பேப்பர்ஸ் மூலியமாகவும். ஸோ இதோட இந்த கான்செப்ட் முடியுது, இந்த செஷனும் முடியுது. We will see remaining things in the next session. Thank you.